सच है भी सच, नानक होसी भी सच। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। जिन्हां दे संदड़िया दुरमत वंजै, मित्र साडड़े सेई। हों टुटेंदी जग सवाया, जन नानक विरले केई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला पहला छंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाहियै, नाता सो परवान सच कमाईयै। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाहियै, नाता सो परवान सच कमाईयै। जब साच अंदर होए साचा, ताम साचा पाईयै। लिखे बाजों सुरत नाही, बोल बोल गवाईयै। जिथे जाए बईयै भला कहियै, सुरत शब्द लिखाईयै। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाहियै। जिथे जाए बईयै भला कहियै, सुरत शब्द लिखाईयै। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाहियै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वचन किरपा निधान, सतगुरु गुरु गरीब नवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह गुरु ग्रंथ साहब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। गुरु महाराज दे पवित्र पावन चरण कमलों विखे अमृत वेले का दीवान सजिया है। अमृतमयी गुरु की बाणी, पंजां बाणियां दे नितनेम, श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन गुरु की संगत ने सरवण कीते हन। आओ अपनियां मन बिरतियां सतगुरु जी दी अमृतमयी गुरबाणी नाल जोड़िए, क्योंकि संसार दे विच आपां आए सी लाहा लैण वास्ते। प्राणी तो आया लाहा लैण, और ये लाहा परमेश्वर की बंदगी दा, भगती दा, गुरबाणी दा सी। आयो सुन पढ़न को बाणी, पर वो काम नहीं होया। साडी जिंदगी अजाई जा रही है। जिन्ने सवास बाकी हन, ये तो गारंटी कोई नहीं किस कोल कितना समा है। हो सकता है किसी को साल है, किसी को 2 साल है, किसी को 10 साल हैं, तो किसी को एक दिन ही बाकी बचिया होवे, एक सवास ही बाकी बचिया होवे। कुछ नहीं किया जा सकता, पर जिन्ना समा सानू मिलिया है, ये महाराज की बाणी नाल, कीर्तन ते कथा नाल जुड़ के सफला हो जावे। यही अरदास महाराज के चरणों में करना चाहिए है। सतगुरु जी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर वडहंस राग विच गुरु साहिबां दे उच्चारण किए हुए शब्द अष्टपदियां संपूर्ण हो चुकियां हन। हुण छंतां दी वारी आई है, ते छंत पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उच्चारण किए हुए आप जी बड़े प्रेम सहित सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी दस रहे ने कि सुच्चा किवें होईदा है, पवित्र किवें होईदा है।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਚਮ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਚਮ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਚਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 7-7 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸੁਚਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੁਚਮ ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਸੁਚਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਚਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਵਲ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੁਚਮ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚਮ ਨਹਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਮਲੀਨ ਅਘੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚਮ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਚਮ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਕਰ ਲਓ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੁੱਪ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਲੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੋਵੋ, ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖੀਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਛੰਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੰਤ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, 2 3 4 ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕੋਇ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਆਦ ਅੰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ,
ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ ਕਾਹੇ ਨਹਾਈਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਕਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਮਝੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਚੋਂ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹਾਣ ਧੋਣ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਣੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਬਣਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਸੌਖਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ? ਸੱਚ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਝੂਠ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਰੱਸੀ ਚ, ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਟੈਨ, ਦੀਵਾ, ਟਾਰਚ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਬਾਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਪ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੂੜ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਾੜ, ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਆ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਾਇਆ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਦੀ ਚਮਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠੀ ਕਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹੇ ਨਹਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸਾ ਨਹਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਖਦੇ, ਨਹਾਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੱਚ ਕਮਾਈਐ। ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਨਹਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਾਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੱਚ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਬਾਵਲੀਆਂ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਆਦਿਕ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਾਏ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ
ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਛਕਣਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸਾਧੂ, ਤਪਸਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਵਲ ਨਹਾ ਕੇ ਹੀ ਕਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹੇ ਨਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਾਚਾ, ਤਾਮ ਸਾਚਾ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੋਏ ਸਾਚਾ। ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਏ ਸਾਚਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਮ ਸਾਚਾ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਚ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਾਚਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਸੱਚਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ। ਉਹੀ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨਾਲ। ਲਿਖੇ ਬਾਝੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਹੈ। ਅੰਤਰੀਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਖੇ ਬਾਝੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਕਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜੱਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਚੱਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਭਾਗਹੀਣ ਨਰ ਪਾਵਤ ਨਾਹੀ। ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਖੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਲਕੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ। ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਟੱਕਰਿਆ, ਲਿਆ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਗਜ਼ ਫੜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਬੜ ਜੋਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜੇ ਚੜੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਏਕਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਗੋਲ ਘੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡੰਡੀ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਘੁੰਡੀ ਹੈ, 0 ਦੀ, 0 ਦੀ, ਸੁੰਨ ਦੀ, ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੁੰਨ ਹੀ ਸੀ, ਅੰਤਰ ਸੁੰਨੰ ਬਾਹਰ ਸੁੰਨੰ। ਉਸ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ 0 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਿਆ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਪਸਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਏਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੋਲ ਘੁੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਸਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਲਿਖਣ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ 7 ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਹੀ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਈਐ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੋ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਭਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੁੱਠੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀਏ। ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ ਕਾਹੇ ਨਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਝੂਠੀ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੀ ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਇਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ। ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਿ ਮੋਹ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਤੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ। ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਂ